गोविन्दाय नमो नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। पिता सर्ग पिता धर्म पिता हि परमं तप पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। ओं शान्तिरूपां क्षमारूपां स्नेहरूपां शुभङ्करीं साक्षात् भगवती देवीं मातुरां तां नमामः। ओं वन्देहाहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। पापहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपाप हरो हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो सर्ववैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्त्वजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणाम दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम्। वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं विश्वरूपस्य भर्यासि पद्मे पद्मालये शुभे सर्वतो पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्री कृष्ण हृदयंगिता संसारमलनाशिनीं ज्ञानं भक्तिं मुक्तिदात्रीं गीता देवीं नमोस्तुते। निम्नगानं यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भु पुराणानामिदं तथा। श्री श्री गुरु गौरांग जयता श्री श्री गुरु गौरांग जयता श्री श्री गुरु गौरांग जयता। नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरती से नमो। पंचतत्तात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं
भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् ॐ श्री परमात्मने नमः ॐ श्री परमात्मने नमः ॐ श्री परमात्मने नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय गुरुदेव
জয় রাধে, জয় রাধে, জয় রাধে। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। জয় নিতাই, জয় গৌর হরি, জয় রাধে শ্যাম। আজ এই মহতি হরিবাসর উপলক্ষে উপস্থিত সাধু গুরু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ভক্তমণ্ডলীর চরণ কমলে এই অধমের কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম। জয় জয় নিতাই। আজ আমরা এখানে কিছু কৃষ্ণ কথা, কিছু হরি কথা শ্রবণ তথা আস্বাদনের মন ইচ্ছায় এখানে সমবেত হয়েছি। আমি অকৃতি অধম, ভগবানের গুণাবলী কীর্তন তথা আপনাদেরকে শ্রবণ করানোর মতো কোনো ক্ষমতাই আমার নেই। কারণ ভগবানের কথা বলা মানুষের আমার মতো ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাও ভগবান কৃপা করে যেটুকু আমার মুখ দিয়ে বলাবেন আমি আপনাদের সামনে বলবো। ওং অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্ত্যং যেন চরাচরম তৎপদম দর্শিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। ওম কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। ওম তৈলক্য পূজিত শ্রীমান সদা বিজয় বর্ধন শান্তিং কুরুং গদাপানে নারায়ণ নমস্তুতে। ওং বন্দে বৃন্দাবন গুরুং কৃষ্ণং কমললোচনম পীতাম্বরম ঘনশ্যামং বনমালা বিভূষিতম শ্রীদাম দাম শুভলস্তক কৃষ্ণার্জুনবৃতম গোপীমণ্ডল মধ্যস্থং শ্রীরাধিকা প্রাণবল্লভম। ওং জয়তু জয়তু দেব দেবকী নন্দন ওং জয়তু জয়তু কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশ প্রদীপ ওং জয়তু জয়তু মেঘ শ্যামল কোমলাঙ্গ ওং জয়তু জয়তু পৃথিবী ভারণাশম কুন্দ। কালে দোষ নিধি রাজন अस्ति हय एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परं व्रजेत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैत अमृत वर्षिणीं भगवतीमष्टादशधैर्यिणीं अम्ब्यतामनुसन्धधामि भगवद्गीते भवेद्देशिनीं। नमस्तुते वैश विशाल बुद्धि फुल्ल अरविंद आयत पत्र नेत्र येनो तया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्र एकपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। सर्वोपनिषद गावो
দুগ্ধা গোপাল নন্দন পার্থো বৎস সুধীর ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহা বসুদেব সুতং দেবং কংসচানুরমর্দনম দেবকী পরমানন্দম কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম বিশ্বদ্রোণতটায়দ্রথ জলা গন্ধারনীলোৎপলা শল্যগ্রাহবতি কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা অশ্বত্থামবিকর্ণ ঘোরমকরা দুর্যোধনাवर्तिनी সৌত্তীর্ণ খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবার্তক কেশব পরাশর্যবচ সরোজমমলম গীতার্থগন্ধোৎকটম নানাখ্যানক কেশরম হরিকথা সম্বোধনাবোধিতম লোকে সজ্জন ষটপদৈ অহরহ পেপীয়মানং মুদা ভূয়াৎ ভারত পঙ্কজম কলিবল প্রত্যংসীনা শ্রেয়সে মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম यं ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तन्नन्ति दिव्यस्तवै वेदै स अंग पदक्रम उपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यस्य अन्तं न विदुषुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। अथ श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ गीता आज আমরা হরিবাসরে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা একটু শ্রবণ করব। এখন দেখুন শ্রীমদ্ ভগবত গীতা সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি। এই গীতার উপদেশ ভগবান অর্জুনকে প্রদান করেছিলেন কখন? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যখন আসন্ন হয়ে পড়েছিল। আমরা জানি যে কুরু রাজপুত্র দুর্যোধন যখন বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র মেদিনী পাণ্ডবদের দিতে স্বীকৃত ছিলেন না, অর্থাৎ সূচের ডগায় যেটুকু মাটি ওঠে সেটুকুও বিনা যুদ্ধে কৌরবদের দিতে তিনি রাজি ছিলেন না। তাই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। তখন যুদ্ধ যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল তখন ভগবান কৌরব পাণ্ডব উভয় পক্ষকেই সাহায্য করতে রাজি হয়েছিলেন দুই ভাবে। এক হচ্ছে নিজে স্বয়ং যুদ্ধে, আরেকটি হচ্ছে তার নারায়ণী সেনা দিয়ে সাহায্য। তবে তাকে যিনি নেবেন তিনি কিন্তু কোনো অস্ত্র ধরবেন না প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তাহলে দুর্যোধন ভাবলো তাহলে কৃষ্ণকে নিয়ে আমার কিছু লাভ নেই, কারণ সে যদি না যুদ্ধে অস্ত্র ধরে তাহলে আমি কি করে জয়লাভ করব? তাহলে আমার নারায়ণী সেনা নেওয়াই শ্রেয়। এই ভেবে দুর্যোধন মহাবিনাশক নারায়ণী সেনা নিয়েছিলেন এবং অর্জুনের রথে সারথি হয়েছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তার বসার জায়গা পরিষ্কার করে দিতেন, তার রথের ঘোড়া চালনা করতেন। তাহলে দেখুন যিনি বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রা তিনি কিভাবে পাণ্ডবদের সাহায্য করছেন, ছায়ার মতো পাণ্ডবদের সাথে লেগে আছেন। তাহলে আমরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যখন হচ্ছে তখন দুই পক্ষের সেনাদল পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ। সেই সময় উভয় দলের সেনাদের মাঝখানে নিজের রথটিকে স্থাপন করতে বললেন অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে। তিনি দেখে নিতে চান উভয় পক্ষে কোন কোন প্রতিপক্ষ তার আছে। তিনি দেখলেন যে যারা যুদ্ধে তার প্রতিপক্ষ তারা অত্যন্ত তার প্রিয়জন, তার জ্ঞাতি কুটুম্ব। তাই সেই সময় অর্জুন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন যে তিনি কিভাবে যুদ্ধ করবেন, কাদের জন্যই বা যুদ্ধ করবেন। যাদের জন্য তিনি রাজ্য লাভে ইচ্ছুক তারাই যদি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তাহলে হত্যালীলা সংগঠিত হবে, তাহলে সবাই মারা যাবে। তাহলে রাজ্য জয় করে আমার লাভ কি? আমি যুদ্ধ করব না, এই বলে তার ধনুক গান্ডীব রেখে দিলেন। তখন ভগবান বিভিন্নভাবে 18টি
অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে উপদেশ প্রদান করছেন ভগবান অর্জুনকে, যাতে তিনি মোহ মায়া পরিত্যাগ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই 18টি অধ্যায়ে আমাদের জীবনযাপনের নিয়মাবলীও রয়েছে। আমরা কেমন আচরণ করব, কেমন ভাবে আমাদের ভক্তি জীবনে অগ্রসর হব, কিভাবে আমরা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ, দৈবী সম্পদ যোগ, মানে আমাদের মধ্যে কি কি গুণের বিকাশ ঘটলে আমরা দেবতা হয়ে যেতে পারি, কি কি গুণের বিকাশ ঘটলে আমরা অসুর হয়ে যেতে পারি। দেখুন, আমরা মনে করি দেবতা রয়েছে স্বর্গে, আর আমরা মানুষ পৃথিবীতে রয়েছি। বা অসুরদের কথাও আমরা পড়েছি আগে। অসুর বা দৈত্য আমরা কাদেরকে বলতাম? তারা ছিলেন মহাবিনাশক, ক্ষতিকারক, সব সময় খারাপ গুণ তাদের মধ্যে ছিল। তারা একটুতেই যুদ্ধ লেগে যেত। আমাদের মধ্যেও কিন্তু সেরকম মানুষ রয়েছে। মানুষের প্রকৃতিও কিন্তু অসুরের মতো রয়েছে, একটুতেই যুদ্ধ লেগে যায়, কথা কাটাকাটিতেই যুদ্ধ লেগে যায়। আবার অনেকে মৌন ভাব অবলম্বন করে, বোঝায়, তাদের মধ্যে ক্ষমা ভাব রয়েছে। তাহলে আমাদের কোন কোন গুণাবলীর বিকাশ ঘটলে আমরা দেবতা হতে পারি, আর কোন কোন গুণাবলীর বিকাশ ঘটলে আমরা অসুর হতে পারি, আজকে আমরা গীতা পাঠে সেগুলো জানব। তার পূর্বে আমরা জানব যেন আমাদের কেন গীতা পাঠ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গীতা শাস্ত্রম ইদং পুণ্যম যা পঠেত প্রজত পুমান বিষ্ণুপদম অবাপ্নোতি ভয়শোকাদি বর্জিতা। যে ব্যক্তি সংযত চিত্তে শ্রদ্ধালু ভাবে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা প্রতিদিন পাঠ করেন, তিনি ভয় শোক বর্জিত ভগবান বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হন। আমাদের এই জড়জাগতিক সংসারে কি রয়েছে? ভয় রয়েছে, মৃত্যু ভয়। যে কোনো সময় আমাদের মৃত্যু হতে পারে, যে কোনো সময় আমরা ভক্তিপথ থেকে পতিত হতে পারি, সব সময় ভয় রয়েছে। শোক, আত্মীয় পরিজনের শোক, নিজের শোক, অর্থের ক্ষতির জন্য শোক, সমস্ত কিছু রয়েছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ ধাম, যে গোলক ধাম, সেখানে এগুলো কিন্তু নেই। ভয় শোকাদি বর্জিত হয়ে মানুষ আনন্দে বিহার করতে পারে। তাহলে গীতা পাঠ আমরা যদি প্রত্যহ করি, আমরা সেই ভয় শোকাদি বর্জিত বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করব। গীতাধ্যয়নশীলস্য প্রাণায়াম পরস্য চ নৈব সন্তি পাপানি পূর্বজন্ম কৃতানি চ। আমরা যদি গীতা অধ্যয়ন করি তাহলে কি হবে? বা প্রাণায়াম পরায়ণ ব্যক্তিগণ, তাদের পূর্বজন্মেরও যদি কোনো পাপ থাকে, আমাদের তো বহু জন্ম জন্মান্তর ধরে আমরা জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হচ্ছি। এটা তো আমাদের একমাত্র জন্ম নয়, এর পূর্বে আমরা কত জন্ম পার হয়ে এসেছি আমরা কেউ কিন্তু জানি না। তাহলে আমাদের পূর্বে জন্ম অর্জিত পাপরাশি রয়েছে। তাই গীতা পাঠ করলে আমাদের পূর্বে যদি কোনো পাপ থাকে, বা এই বর্তমান জন্মেও যদি আমরা কোনো পাপ করে থাকি, তা থেকে কিন্তু আমরা মুক্ত হতে পারবো। তাহলে গীতা পাঠের এই উপকারিতাগুলি রয়েছে। মলনির্মোচনং পুংসং জলস্নানং দিনে দিনে সক্রিদ গীতাভ্যাসি স্নানং সংসার মলনাশনম। আমরা প্রতিদিন স্নান করি। জলে প্রতিদিন স্নান করলে কি হয়? আমাদের শরীরের যে সমস্ত ময়লাগুলো রয়েছে সেগুলো দূর হয়ে যায়। আর গীতারূপ জলে স্নান করলে কি হয়? সংসারের মধ্যে যে সকল ময়লাগুলো রয়েছে সেগুলো দূরীভূত হয়ে যায়। জয় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে, হরি হরি বল। গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্নৈ শাস্ত্র বিস্তরৈ या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। এই গীতা আমাদের পরম শ্রদ্ধালু ভাবে পাঠ করা উচিত। কেননা এই গীতা স্বয়ং ভগবানের মুখ হতে বিনির্গত হয়েছে। ভগবান স্বয়ং নিজের মুখ থেকে এই কথাগুলি বলেছেন এবং তা ব্যাসদেব লিপিবদ্ধ করেছেন তার মহাভারতে। তাহলে এটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের
কথা, মানে এই ভগবানেরই নামান্তর। ভগবানের নাম ভগবান আলাদা নয়, তাহলে ভগবানের কথাই ভগবান। ভগবানের নাম মহিমাতে আমরা দেখেছি ভগবানের নাম মাহাত্ম্য ভগবানের থেকেও ব্যাপক, তাহলে ভগবানের কথাও ব্যাপক ভগবানের। তাহলে আমরা এগুলো পাঠ করব। ভারত অমৃত সর্বস্যং বিষ্ণু ভক্তাদি বিনিশ্রিতম গীতা গঙ্গোদকং পিত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। মহাভারতের অমৃত রূপী সার হচ্ছে এই ভগবত গীতা, মহাভারতেরই একটা অংশ। তাহলে মহাভারতের অমৃত রূপী সার হচ্ছে এই শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। এবং এই গীতারূপ গঙ্গাজল যদি আমরা পান করি, গীতারূপ গঙ্গাজল যদি আমরা পান করি প্রতিনিয়ত, তাহলে আমাদের আর পুনর্জন্ম হবে না। পুনর্জন্ম না হওয়ার মানে কি? আমাদের মোক্ষ লাভ হয়ে যাবে, মুক্তি লাভ হয়ে যাবে। জন্ম মৃত্যু চক্রে আর আমাদেরকে আবর্তিত হতে হবে না। আমরা মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করে নিজেদেরকে বড়ই ভাগ্যবান মনে করি, কারণ এই মনুষ্য জন্ম কৃষ্ণ ভজনের সুযোগ আমাদেরকে প্রদান করে। অন্য কোনো জীব কিন্তু ভগবানের নাম গুণগান করতে পারে না, তাদের ইচ্ছা হলেও তারা কথা বলতে পারে না, তাদের বিবেক বুদ্ধি নেই। কিন্তু আমরা বিবেক বুদ্ধিবান মনুষ্য, তা সত্ত্বেও আমরা এই সুযোগটা হেরাই কিন্তু হারিয়ে ফেলি। চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে অতি সহজ সরল পথ নির্দেশ করেছেন, এই জড় জাগতিক জগতে থেকেই কিভাবে মুক্তি লাভ করা যাবে। তিনি কি বলেছেন? তিনি বলেছেন, হাতে করো গৃহকর্ম, মুখে বলো হরি, অনায়াসে দিতে পারো ভব সিন্ধু পারি। জয় জয় নিতাই। তাহলে হাতে আমরা গৃহকর্ম করি না কেন, কিন্তু মুখে হরি বল বলবো। ভগবানের যে নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, তা প্রতিনিয়ত আমাদের জিহ্বাগ্রে থাকবে। তাহলে কিন্তু আমরা কর্ম করলেও সেই কর্মের বন্ধন আমাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। কর্মের বন্ধন ছেড়ে আমরা সহজেই সেই ভগবানের পরম ধাপ লাভ করতে পারবো। তাহলে মনুষ্য জন্ম আমাদের হেলায় নষ্ট করা উচিত নয়। যেটুকু সময় আছে প্রতিনিয়ত আমরা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছি, আমাদের জীবন থেকে সময় ক্রমশ ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাহলে সময়টা আমাদের অতিবাহিত করা উচিত নয়, আমাদেরকে এ যথোপযুক্ত প্রয়োগ করতে হবে। সর্ব উপনিষদ গাব দুগ্ধা গোপাল নন্দন পার্থ বৎস সুধীর ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহা। সমস্ত উপনিষদ সমূহকে গাভীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সমস্ত উপনিষদ সমূহ গো সদৃশ। শ্রী নন্দনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন দহনকারী, অর্থাৎ গাভীকে তিনি দহন করছেন। আর অর্জুন হচ্ছেন গোবৎস। তাহলে গোবৎস প্রয়োজন দহনের জন্য, অর্জুন হচ্ছে গোবৎস। এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণ হচ্ছেন দুগ্ধ পানকারী। তাহলে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তারাই যারা এই গীতারূপ অমৃত দুগ্ধ পান করেন। একং শাস্ত্রং দেবকী পুত্র গীতম एको देव देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ভগবান কি বলছেন? যে একটাই শাস্ত্র, সেটা কি? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণগান সমন্বিত শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। এবং একজনই দেবতা, কে? তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। একটাই মন্ত্র, তা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম গুণগান। আর একটাই আমাদের কর্ম, সেটা কি? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিয়ত সেবা করা। তাহলে অন্যান্য দেবতার আপনারা উপাসনা করতে পারেন, তারা আপনাদেরকে কি দেবে? ধন সম্পদ পুত্র পরিজন। কিন্তু আমাদের জীবনের যে পরম লক্ষ্য, মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি, তা কিন্তু একমাত্র ভগবান নারায়ণ বা ভগবান বিষ্ণুর, যে কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। ভগবান স্বয়ং, অনেক অবতার রয়েছে ভগবানের, কলা অবতার, অংশ অবতার, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন
স্বয়ং ভগবান, এতেই চংশ কলাপংশ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। ভগবানের অনেক অবতার রয়েছে, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ অবতার, স্বয়ং ভগবান তিনি। তাহলে আজ আমরা গীতা পাঠ আমাদের কেন করতে হবে, আমরা এগুলো অনুধাবন করলাম। আশা করি আপনাদের মধ্যে সেই ভক্তি ভাব উদয় হবে, আপনারা ভগবানের নাম গুণগান করবেন, গীতা পাঠ করবেন। আজ আমরা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার ১৬ অধ্যায় দৈব সম্পদ বিভাগ যোগ একটু পড়ব। শ্রী ভগবানুবাচ অভয়ম সত্যম সংশুদ্ধি জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতি দানম দমঃ চ যজ্ঞঃ ক্যা শ্রদ্ধায় তপ আর্যবম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন, যে পুরুষগণ দৈবী সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছে এবং যারা আসুরী সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছে তাদের লক্ষণ আমি পৃথকভাবে তোমাকে বলছি। তাহলে কোন কোন ব্যক্তিগণ দেবতা আর কোন কোন ব্যক্তিগণ অসুর, অর্থাৎ তাদের মধ্যে কি কি গুণের প্রকাশ ঘটলে তারা দেবতা হতে পারেন আর কোন কোন গুণের প্রকাশ করলে তারা অসুর হতে পারেন, সেই সম্পর্কে ভগবান উপদেশ প্রদান করছেন। এর পূর্বে অনেক উপদেশ তিনি দিয়েছেন, এইগুলো সম্পর্কে এখন ভগবান বলছেন। কি বলছেন? অহিংসা সত্যম অক্রোধ ত্যাগ শান্তিম অপৈশুণম দয়াভূতেষু অলুলুপ্তম মার্দবম হি অচাপলম। অহিংসা, অহিংসা শব্দের অর্থ আমরা সবাই জানি, অর্থাৎ কায় মনো বাক্যে, মানে আমার বাক্যের দ্বারা আমার কর্মের দ্বারা যেন আমার মধ্যে হিংসার প্রকাশ না ঘটে। আমি কোনো হিংসাত্মক কাজকর্ম না করেও আমার কথার দ্বারাই কিন্তু হিংসার প্রকাশ ঘটাতে পারি। তাহলে কায় মনো বাক্যে মানে শুধুমাত্র কর্মের দ্বারা নয়, বাক্যের দ্বারা যেন আমার থেকে কোনো হিংসাকারী কাজ যেন না হয়। অহিংসা। সত্যম, সত্য কি? যথার্থ ও প্রিয় ভাষণ। সত্য সবসময় প্রিয় ভাষণ নাও হতে পারে, কিন্তু তা যেন হয় যথার্থ। কটু বাক্য অনেক সময় সত্য হয়, সত্য কথা বলা উচিত, মিথ্যা ভাষণ নয়, মিথ্যা ভাষণ থেকে বিরত থাকা সত্য। অক্রোধ, অক্রোধ মানে কারো প্রতি ক্রোধ বা রাগ বর্ষণ না করা। কথায় কথায় আমরা রেগে যাই, আর রাগের বশে মানুষ এমন কোনো কাজ নেই যা করতে পারে না। আমাদের ষড়ঋপুর মধ্যে ক্রোধ সব থেকে ভয়াবহ। ক্রোধ এক নিমেষে আমাদের জীবন শেষ করে দিতে পারে। তাহলে ক্রোধ সম্বরণ করতে হবে। অক্রোধ করলে আর দেখতে পাচ্ছি না। ত্যাগ, সকল কর্মেই কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করা। দেখুন এখানে অনেক ঠাকুমারাই উপস্থিত হয়েছেন, যথেষ্ট আপনাদের বয়স হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি যে তারা এখনো কিন্তু সংসারের যে কর্তৃত্ব সেটা ত্যাগ করতে পারেন না। তার তো সংসার অনেকটা বিস্তার লাভ করে গেছে, তার সন্তান সন্ততি হয়েছে, তাদেরও সন্তান সন্ততি হয়েছে। তাহলে তিনি এখনো সংসারের হাল ধরে রাখতে চান। তাহলে একটা সময় আমাদের কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করা প্রয়োজন, তা না হলে সংসারে অশান্তি হয়। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তই কর্তৃত্বাভিমান থাকা উচিত। আপনি উপদেশ প্রদান করুন, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সংসারের কাজকর্মে যুক্ত থাকবেন না। কোনো কর্ম যখন ব্যাহত হচ্ছে, কিভাবে তার সমাধান হবে আপনি সেই উপদেশ প্রদান করুন, কিন্তু কর্তৃত্বাভিমান রেখে, চাবি নিজের কাছে রেখে সমস্ত কিছু কর্ম আপনি নিজে করবেন, এই কর্তৃত্বাভিমান কিন্তু ত্যাগ করা প্রয়োজন। তাহলে দেখবেন সংসার অনেকটা সুখের হবে। কর্তৃত্বাভিমান এটাকেই বলা হচ্ছে।
অর্থাৎ আমাদের নির্দিষ্ট সময় পরে একটা কর্তৃত্বের যে অভিমান সেটা ত্যাগ করা প্রয়োজন। শান্তি, শান্তি কোথায় আছে? চিত্তের চঞ্চলতা দূরীভূত হলে শান্তি আসে। যতক্ষণ আমাদের মন চঞ্চল ততক্ষণ কিন্তু আমাদের শান্তি আসবে না। সেই মনকে ভগবানের চরণে সমর্পণ করলে তবে কিন্তু আমাদের মনের লাগাম আসবে। অর্জুন ভগবানকে বলছেন ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে চঞ্চলং হি মনঃকৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়ুরিব সুদুষ্করম। অর্থাৎ এই মন তো বড়ই চঞ্চল। অর্জুন বলছেন ভগবানকে, আমার মন তো বড়ই চঞ্চল, আমি তীব্র বেগে প্রবাহিত এই বায়ুর বেগকে দমন করে দিতে পারি, কিন্তু মনের মধ্যে যে সকল আমার চিন্তার উদয় হচ্ছে ভালো মন্দ, সেগুলোকে তো আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। তাহলে এটা বড়ই কঠিন ব্যাপার। মনকে নিয়ন্ত্রণ করা এত সহজ নয়। মনকে ভগবানের চরণে দিলে তবে মন বশীভূত হয়। ভগবানের সেবা কার্যে নিরত থাকলে তবে কিন্তু মন লাগাম ছাড়া না হয়ে এক জায়গায় স্থির হবে। তাহলে চিত্তের চঞ্চলতা দূর হলে তবে কিন্তু শান্তি আসবে। তাহলে শান্তি এমনিতে আসবে না। অপৈশুনাম, কারো নিন্দাদি না করা, এটা আমাদের খুবই আগ্রহের বিষয় জড়জাগতিক জীবনে, যে পরনিন্দা পরচর্চা সকাল আমাদের এটা দিয়েই শুরু হয়। সেটা কিন্তু দূরীভূত করতে হবে। এগুলো সবই কিন্তু আসুরিক গুণাবলীর কথা বলা হচ্ছে। অপৈশুনাম ভূতেষু দয়া, সকল প্রাণীর প্রতি অহৈতুকী দয়া। দেখুন, সমস্ত জীবগুলি আমাদেরই জ্ঞাতি কুটুম্ব বলা যায়। কারণ কি, এই সমস্ত জীবগুলোর পিতা এক। এই মনুষ্য থেকে শুরু করে ইতর প্রাণী সমস্ত কিছুর পিতা এক, কশ্যপ মুনি। তাদের মাতা আলাদা হতে পারে, আমাদের সবাই বৈমাত্রেয়। আমরা মনুষ্য জন্ম লাভ করেছি বলে উত্তম প্রাণী হতে পারি, কিন্তু যে সকল ইতর প্রাণীরাও রয়েছে তারাও কিন্তু আমাদের সমগোত্রীয়। তা আমাদের পিতা সবাই এক, কশ্যপ মুনি। সে নাগকুল থেকে শুরু করে পক্ষীকুল, দৈত্যকুল, দেবতাকুল, মনুষ্যকুল, গন্ধর্ব। তাহলে সকল প্রাণীর প্রতি আমাদের দয়া পরবশ হতে হবে। শুধু নিজের আত্মীয় পরিজন, নিজের জনের প্রতি দয়া আর সকলের প্রতি হিংসা, এটা কিন্তু আমাদেরকে পরিত্যাগ করতে হবে। অহৈতুকী দয়া অর্থাৎ বিনা কারণ রেখে, কারণের তোয়াক্কা না করে দয়া করতে হবে। অহৈতুকী দয়া, কোনো কিছু বিষয়ে কারণ রাখা যাবে না। অলুপ্তম, বিষয়গুলির সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলির সংযোগ হলেও আসক্ত না হওয়া। অর্থাৎ বিষয় এমন একটা ইচ্ছা আমাদের মনকে বারংবার টানে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো বাইরের বিষয়ে আমাদেরকে আকৃষ্ট করে, সব সময় ছুটে যেতে চায়। আমাদের কান ভেতরের কথা শুনে কি বাইরের কথা শুনতে চায়, বাইরে কি আলোচনা হচ্ছে। আমাদের চোখ বাইরের দৃশ্য দেখতে চায়, আমাদের ভিতরের দৃশ্য দেখতে চায় না। আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় বাইরের বিষয়গুলোকে টেনে ধরে বেঁচে থাকতে চায়, কিন্তু আমাদের সেটাকে অন্তর্মুখী করতে হবে। সেটাই বলছেন, বিষয়গুলির সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ, ইন্দ্রিয়গুলি সংযম করতে হবে। ইন্দ্রিয় সংযম না হলে কিন্তু পূর্বেই বললাম শান্তি আসবে না। ইন্দ্রিয় সংযম অর্থাৎ মনের লাগাম। মারদবম, কোমলতা, হৃদয়কে নির্মল করতে হবে, কোমল স্বভাব করতে হবে। পদ্মের মতো কোমল, ঘাসের মতো কোমল করতে হবে, যা সহজেই গলে যাবে। অর্থাৎ আমরা সকলের প্রতি দয়া পরবশ তখনই হব যখন আমাদের হৃদয় হবে কোমল। ভগবানের বাস যখন আমার হৃদয় হবে তখন এমনিতেই তা কোমল হবে। ভগবানের অবস্থান যদি আপনার হৃদয়ে না হয় তাহলে আপনার হৃদয় রুক্ষ হয়ে যাবে, পাথরের মতো কঠিন হয়ে যাবে। ভগবানের অবস্থান যদি আপনার হৃদয়ে হয় তাহলে কিন্তু এমনিতেই আপনার হৃদয় কোমল হয়ে যাবে।
হ্রি অচাপলম, লোক এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচরণে লজ্জা। শাস্ত্র আমাদের আচরণ কি হবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে, শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচরণ কিন্তু করা যাবে না। এবং ব্যর্থ চেষ্টাগুলির অভাব। আমরা অনেক সময় দেখি যে কোনো কাজে আমরা ব্রতী হই, যখন যদি আমরা একবার ব্যর্থ হই না, তখন সেই কর্মের প্রয়াস আমরা ছেড়ে দিই। কিন্তু সেই কর্ম করতে আমাদেরকে বারংবার উদ্যোগী হতে হবে। কর্মে আপনি যদি বারংবার না উদ্যোগী হন, সেই কর্মের আরেকটা কথা, কর্মে বারংবার উদ্যোগী হওয়ার পর যদি আপনি ফল লাভ করেন না, তখন তার যে আনন্দ, সে আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে যায়। আপনি নিজেই অনুভব করবেন যে আমি কর্মে মন নিবিষ্ট করেছিলাম, যা হয়ে যাক আমি এই কর্মের ফল অবশ্যই পাবো। আমার যেটা অভীষ্ট, আমরা কর্ম করি অভীষ্ট রেখে, সেই কর্মের আপনি যখন ফল পাবেন, তখন আপনার মন আনন্দে প্রসন্ন হয়ে যাবে, আপনি স্বস্তি পাবেন। তাহলে এই কর্মে আমাদেরকে বারংবার সচেষ্ট হতে হবে। এরপর বলছেন দৈবী সম্পদের 6টি গুণ বলছেন, তেজঃ ক্ষমাধৃতি শৌচম অদ্রোহ নাতিমানিতা ভবন্তি সম্পদম দৈবীম অভিয়াতস্য ভারতঃ। তেজ, ক্ষমা, ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য, শৌচম অন্তর বাহিরের শুদ্ধি। শুধুমাত্র বাইরের শুদ্ধতাই যথেষ্ট নয়, অন্তঃকরণ আমাদের শুদ্ধ হতে হবে, অন্তর নির্মল হতে হবে। বাইরের শুদ্ধতা প্রকাশ হলো, কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে যে সকল ময়লাগুলো রয়েছে আমরা তো সেটা দেখতে পাই না। তাই মনের ময়লা আগে দূরীভূত করতে হবে, তারপর বাইরের শুদ্ধতা প্রয়োজন। অদ্রোহ শত্রু ভাব না হওয়া, নাতিমানিতা আপনাতে পূজ্য ভাবের অভিমানের অভাব। হে অর্জুন, দৈবী সম্পদ প্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ এগুলি হয়ে থাকে। दम्भ दर्प अभिमान या क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभियातस्य पार्थ সম্পদ आसुरीम। হে পার্থ, দম্ভ, দর্প আর অভিমান তথা ক্রোধ, কঠোর বাক্য তথা অজ্ঞান, এইসব আসুরি সম্পদ প্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ। অর্থাৎ আমরা পড়েছিলাম কবির কথায়, কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর, মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষ এতে সুরাসুর। অর্থাৎ আমরা আমাদের কর্মের দ্বারা এখানটাকেই স্বর্গ বানিয়ে ফেলতে পারি, আবার আমাদের কর্মের দ্বারাই এই সংসারটাকেই নরক বানিয়ে ফেলতে পারি। আমাদের কর্ম কেমন সেটাই হচ্ছে আসল। আমরা কর্মের দ্বারাই দেবতা হয়ে যেতে পারি, আবার কর্মের দ্বারাই মনুষ্য বৃত্তি ত্যাগ করে অসুর হয়ে যেতে পারি। তাহলে কর্মটাই আমাদের আসল। কি কি আমাদের গুণ থাকলে আমরা অসুর হয়ে যাব? ভগবান বলছেন দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, কঠোর বাক্য প্রয়োগ, অজ্ঞান, এইসব হচ্ছে আসুরি সম্পদ। দৈবী সম্পদ বিমোক্ষায় নিবন্ধায় আসুরি মতা মাসুচঃ সম্পদম দৈবীম অভিজাতাসি পাণ্ডবঃ। দৈবী সম্পদ হচ্ছে মুক্তির জন্য, আসুরি সম্পদ হচ্ছে বন্ধনের জন্য। তাহলে দৈবী সম্পদের আমরা যদি অধিকারী হই, তাহলে আমাদের মুক্তি লাভ হবে, পরম ধাম আমরা প্রাপ্ত হব, ভগবানের চরণ লাভ করব। আর যদি আসুরিক সম্পদের অধিকারী হই, তাহলে আমাদের এই জড় জগতে ক্রমশ মায়ার বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হয়ে যাব। মায়া আমাদেরকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে, যার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। বারংবার আমরা জন্ম মৃত্যুর চক্রে আসতে থাকব। মনুষ্য থেকে মনুষ্য শরীর ধারণ করে ইতর প্রাণীর শরীর ধারণ করব। ফলে জড় মৃত্যুর চক্রে আমরা বারংবার আবর্তিত হব। তাই
এগুলি অভিপ্রেত নয়। হে অর্জুন, তুমি শোক করো না, কেননা দৈবী সম্পদ প্রাপ্ত হয়ে তুমি আছো। অর্জুনকে ভগবান বলছেন যে তুমি শোক করো না, তুমি যুদ্ধ করো, কারণ তুমি দৈবী সম্পদের অধিকারী। তুমি কর্ম করো, তুমি মুক্তি লাভ করবে। ভগবান বলেছেন গীতার ৮ম অধ্যায়ে, মন্মনা ভব মদ্যাজি মাম নমস্কুরু মামাবশ্যসি সত্যম তে প্রতিয়ানে প্রিয়োষি মে সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকম শরণম ব্রজ অহম তম সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। অর্থাৎ হে অর্জুন, তুমি ভাবতে হলে আমার কথা ভাবো, আমারই কথা চিন্তা করো, আমাকেই মন দাও এবং আমাকেই নমস্কার করো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি যদি সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও, আমি তোমার সমস্ত পাপ থেকে তোমাকে মুক্ত করে তোমাকে মুক্ত করব, তোমাকে মোক্ষ দেব, অর্থাৎ তোমার মুক্তি লাভ হবে। ভগবান কিন্তু অর্জুনকে দৃঢ় নিশ্চয় করছেন। ভগবান বলেছেন, ক্ষিপ্রম ভবতি ধর্মাত্মা শাশ্বত শান্তিম নিগচ্ছতি কৌন্তেয় প্রতিয়ানিহি নমে ভক্তা প্রণশ্যতি। অর্থাৎ যে শুদ্ধ ভক্ত আমার ভক্তিপথে অগ্রসর হয় তিনি ধর্মাত্মা হয়ে যান, তিনি আমার শাশ্বত শান্তির পরম ধাম প্রাপ্ত হন। হে কুন্তি পুত্র অর্জুন, তুমি এটা জেনে নাও যে আমার ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না। তাহলে ভগবানের ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না। ভগবান এটা কিন্তু দৃঢ় নিশ্চয় করছেন। প্রবৃত্তিম চ নিবৃত্তিম ইয়া জনা ন বিদু অসুরা ন শৌচম ন অপি চ আচরঃ ন সত্যম তেষু বিদ্যতে। হে অর্জুন, আসুরি স্বভাব বিশিষ্ট মানুষেরা কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত এবং অকর্তব্য কর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়াই জানে না। তাহলে কেমন কর্তব্য আমাদের করা উচিত বা কেমন কর্ম আমাদের করা উচিত আসুরিক সম্পদ বিশিষ্ট লোকেরা জানে না। কি ধরনের কর্ম আমাদের পরিত্যাগ করা উচিত তারা কিন্তু জানে না। তারা মানে যে কর্মে ব্যাপ্ত হয়েছে তার কি ভবিষ্যৎ তা কিন্তু অনুধাবন করে না। যে আমি ক্রোধের বশে একটা কথা বলে দিলাম, তার ফল কি হতে পারে সেটা কিন্তু চিন্তা করে না। আমরা অনেক সময় হট করে অনেক কথা বলে দিই, কিন্তু তার পরবর্তী পর্যায়ে তার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে আমরা সেটা অনুধাবন করি না। এটাই হচ্ছে আসুরিক সম্পদের লক্ষণ। ভগবান বলছেন যে আসুরিক সম্পদ ব্যক্তিরা কর্তব্য কর্ম, কোন কর্তব্য কর্মটা করা উচিত নয় সেটা নিবৃত্ত হতে জানে না, যেটা করা উচিত সেটাতে প্রবৃত্ত হতে জানে না। তাদের মধ্যে না অন্তর্বাহিরের শুদ্ধি থাকে, না থাকে শ্রেষ্ঠ আচরণ এবং সত্য ভাষণও থাকে না। অসত্যম অপ্রতিষ্ঠ্যম তে জগৎ আহু অনীশ্বরম অপরস্পর সম্ভূতম কিম অন্যত কাম হেতুকম। সেই আসুরি প্রকৃতি বিশিষ্ট মানুষেরা বলে থাকে জগৎ আশ্রয় রহিত, সম্পূর্ণ মিথ্যা, ঈশ্বর ছাড়াই নিজে নিজেই স্ত্রী পুরুষের সংযোগেই উৎপন্ন হয়েছে এই জগৎ। অতএব এই জগৎ উৎপত্তির হেতু হলো একমাত্র কাম। তাহলে ভগবানের কোনো এখানে ভূমিকাই নেই। আমরা স্ত্রী পুরুষের মিলনেই এই জগৎ সংসার সৃষ্টি হয়ে গেছে। আসুরিক স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিদের এটাই মত। এই উৎপত্তির একমাত্র হেতু হলো কাম, এছাড়া আর কিছুই নয়। হরে কৃষ্ণ। গীতা মাহাত্ম্যম গীতা শাস্ত্রম ইদং পুণ্যম যা পঠেতা প্রজতঃ পুমাণ কৃষ্ণোপাদম অবাপ্নोति ভয়শোকাদিবর্জিতা। শ্রী ভগবানুবাচ গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম গীতা মে জ্ঞানম অত্যুজ্ঞম গীতা মে জ্ঞানম বয়ম গীতা মে চ উত্তমং স্থানম
गीता मे परमं पदम गीता मे परमं गुच्छम गीता मे परमो गुरु गीताश्रय अहं तिष्ठामि गीता मे परमं गृहं गीता ज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकीं पलायमहम् गंगा गीता च सावित्री सीता सत्ता प्रतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परानंदा तत्यार्थ ज्ञानमंजरी इत्येत्यानि जपे नित्यं नरो निश्चल मानसं ज्ञान सिद्धिं लभे नित्यं तथान्ते परमं पदम् हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जय गीता जय गीता जय गीता हे आमार नित्यानंदेर जय हे आमार गौर हरिर जय आपनादेर चरण कमले जानाई असंख्य अनंत कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम जय जय निताय जय जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि
আজ আমার প্রাণনা আজ আমার প্রাণনা আজ আমার প্রাণনা হরে কৃষ্ণ, জয় গৌর, জয় নিতাই, জয় রাধেশ্যাম। হরে কৃষ্ণ।